गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिड नजर पकईवा तेज नजर पकईवा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिड देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिड छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 सरकारी कर्मचारी को चेतावनी देले सरकार राजस्व एवं विपर्य परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पूजारी मंगलवार अचानक भुवनेश्वर स्थित तहसिल कार्यालय परिदर्शन करथिले। एही अवसर में से साधारण लोक वकिल एवं सरकारी अधिकारी मानक सह आलोचना करथिले। तहसिल ऑफिस रे किभली कार्य हेउछि एवं जन साधारण किपरि सेवा पाउछन्ति से संपर्कित अभियोग उपरि मध्य आलोचना करथिले। भूमि बासस्थान जातिगत प्रमाणपत्र आवेदन एवं तुरंत एसबु सेवा मिलिबा नै समय सीमा निर्धारण करा बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति। एथिसह तहसिल कार्यालय को विभिन्न काम पर आसुवा साधारण लोक जेपरी हैरान हरकत न हेबे एवं समस्त सेवा सुविधा पाइपारे से नहीं चूड़ांत रूपरेख प्रस्तुत करने उपस्थित अधिकारी को मंत्री निर्देश देइछन्ति एवं ता सहित सरकारी कर्मचारी को चेतावनी देइछन्ति। पीसी नेउथिले हेब बड़ कार्यानुष्ठान बोली से सूचना प्रदान करिछन्ति। परवर्ती खबर पुणी कंपिब बारवाटी स्टेडियम आसंता एही तारीख में भारत इंग्लैंड वनडे मैच ओडिशार क्रिकेट प्रेमी खुशी खबर बारवाटी रे खेलाजिबा वनडे मैच भारत इंग्लैंड भितर दिनिकिया मैच बारवाटी रे खेलाजिबा आसंता वर्ष फेब्रुआरी 9 तारीख में यही वनडे मैच खेलाजिबा द्वितीय दिनिकिया टीम इंडिया एवं इंग्लैंड मुहांमुही हेबे। बीसीसीआई टीम इंडिया घोषणा करिथिबा पिक्चरु यह स्पष्ट होइछि। परवर्ती खबर एणिकी ओडिशार एठारे खोलिब चाउल एटीएम धान क्विंटाल 3100 टंका किणाजिब। राजधानी भुवनेश्वर खोलिब चाउल एटीएम खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आज ही सूचना देइछन्ति। से कहते राशन कार्ड हिताधिकारी भुवनेश्वर खोलिब चाउल एटीएम हिताधिकारी को कार्ड दिज्व से मने मेसीन कार्ड चलैले बाहर चाउल आगामी सप्ताह मध्य भुवनेश्वर आरंभ कर व्यवस्था एवं पर राज्य सब जिले में खोल चाउल एटीएम बोली से सूचना प्रदान करिसेंति। एवं मंत्री श्री पात्र आहरी मध्य कहते जे चाषी धान क्विंटाल 3100 टंका किणाजिब। निर्वाचनी इस्तिहार कहिचु ए खरीफ ऋतु चाषी को 3100 टंका देबो। काली केंद्र सरकार धान क्विंटाल प्रति 2300 टंका कलापर आमको सुविधा होइछि। आमको 917 टंका अधिक देवाकू पड़िथांता एबे 800 टंका पड़िब। चाषी धान देवार 48 घंटा भितर प्राप्य पाइबे कौनसी कठिनी छटनी कराजिबनी बोली से समस्त चाषी को बड़ा आश्वस्ति प्रदान करिसेंति। परवर्ती खबर आसिला पुणी समस्त खाउटी पुणी एक झटका रोसे घर उपरे पड़िलानी चड़क हु हो बढ़िलानी पनीपरिबा दर साधारण लोकंकु मुंडरी पड़िलानी चड़क सेंचुरी मारिला टमाटो आउ सब परिबा दाम भी आकाश छुआ होइछि। 80 तलकू मिलुनी परिबा लोके परिबा मार्केट ए मुंडरू से मुंड बुलुथुआ बेले बिया किंतु भर्ती हेउनी। परिबा दर ए लंब डियार प्रभाव सीधासलख खरांखक पकेट उपरे बढ़ुछि। परवर्ती खबर आसिला पुणी मौसुमी वर्षा को नहीं पुणी एक खुशी खबर आगको अग्रसर है मौसुमी। दक्षिण ओडिशार किछि अंचल को मौसुमी अग्रसर होइछि। मिलिथिबा सूचना मुताबक गतकाली कलाहांडी रायगड़ा गजपति को मौसुमी वायु प्रवेश करिछि। मौसुमी वायु अग्रसर करने राज्य में पाग अनुकूल थिबा मध्य कहुछि। खाली सेतिक नुहे 3 ରୁ 4 दिन भितर मौसुमी वायु अन्य जिले में प्रवेश करिबा बोली से सूचना प्रदान करिसेंति। जहा फल 21 और 22 तारीख में वर्षार विस्तृति बढ़िबा सह 23 तारीख में मौसुमी वर्षा मध्य संभावना रही। ता सहित आगामी 48 घंटा पर प्रचंड गुलुगुलीर मात्रा कमिब बोली कहुଯାଇଛି। परवर्ती खबर
ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ହେଲେ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା। ବିଧାନସଭାରେ ନୂଆ ବାଚସ୍ପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ବିଧାୟକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା 2 ଥରର ବିଧାୟିକା ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ଗରମ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖି ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଖୋଲିବ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟରେ 18 ତାରିଖରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି। ସକାଳ 6ଟା 30ରୁ 10ଟା 30 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁଝର, ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲା। 15 ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 20 ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବଢ଼ିଲା ଧାନର MSP ବା ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ରାଶି ମୂଲ୍ୟ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2,300 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଧାନ ପୂର୍ବ ଦର ଅପେକ୍ଷା 5.35% ତଥା 117 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଧାନର ଏହି MSP ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ନୂଆ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କା। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜେପି ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଯାହାକି ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର, ଯାହାକୁ ନେଇ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନମ୍ବର 1 ଆଧାର କାର୍ଡ, ନମ୍ବର 2 ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ନମ୍ବର 3 ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନମ୍ବର 4 ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ନମ୍ବର 5 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ନମ୍ବର 6 ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଏବଂ ପାସବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଏଥିରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଏବେ ଖୁସି ଖବର। ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା E-KYC କରିବାର ଆଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଇଛି କାରଣ ରାସନ କାର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କାହାର ବିବାହ ହୋଇଛି କି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ହଟାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରରେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର KYC ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଫୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରିଛି। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁତାବକ ଆଧାରକୁ ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ଖାତାରେ ବା ସାର୍ବଜନୀନ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ରାସନ କାର୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ିବାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 30 ଜୁନକୁ ବଢ଼ାଯାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଏଥିରେ ନୂଆ ସରକାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ଏହି ନୂଆ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର
ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ରମାଗତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ବା PMUY ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ 300 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ମିଳିବା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଫାଇଦା ଆଗାମୀ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି।